रूप दिखावन वारो वारी दाल पंजन गुर सूरमा वड जोदा बहु पर उपकारी पुछन सिख अरदास कर छे महलां तक दरस निहारी अगम अगोचर सतगुरु बोले मुख ते सुनो संसारी कल युग पीढ़ी सोडियां निचल नीवे उसार खलारी जुग जुग सतगुर तरे अवतारी छाए जाति एकता अनेकता बिलाए जाती होवती कुचीलता किताबन कुरान की पाप ही पर पक जाते धर्म तसक जाते बरन गरक जाते सहत विधान की देवी देव द्योरे संतोख सिंह दूर होते रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूरा श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर मूर्त न होती जाओ पै करना निधान की जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कार्य अनुराग श्री गुर शब्द कमाए जैना जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सब आवे दर्शन हित करवे लियाए अकोर बिल्म नह तरवे सब आवे दर्शन हित करवे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वालिए कुल आलम सरवरे कायनात बेअंत खंडां ब्रह्मंडां दे मालक परम
सत्कार सन्मान योग जुगो जुग अटल। धन धन साहिब सतगुरु आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। ऐसे दीन दयाल सतगुरु पातशाह जी दी अपरे अपार किरपा रहमत बख्शत दा सदका श्री दशमेश पिता जी श्री कलगीधर जी पंथ वाली अमृत दे दाते सतगुरु साहिब कमाल बादशाह दरवेश धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दे महान पावन पवित्र इतिहासक मुकद्दस अस्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे हाजरियां भरदियां यात्रा करदियां साहिबां जी दी महान गुरु संगत पंगत दा लाहा लै रहे गुरु सवारे गुरु पातशाह जी दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा गुरु संगत जीओ वड्डियां भागां सदका गुरु बख्शे उदम उपराले द्वारा आप जी ने साहिबां जी दे चरण परसे हैं। गुर संगत दीयां घड़ियां प्राप्त कीतियां समय सुआसां नूं सफलाया है। सतगुरु पातशाह जी दे पावने अस्थान ते लड़ीवार साहिबां दे जीवन बिरतांत गुर इतिहास जीवन कौतकां दी विचार चल रही है। मेरी पीर दे मालक सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी गुरता गद्दी दे सिंघासन ते विराजमान होए हैं। पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव पातशाह का जो हुक्म है सिख संगतां दी कल्याण करनी ही आत्म मार्ग का रस्ता धारण करवाउणा सिख संगतां दी आत्मा की संभाल करदिआं निरंकार दे देश तक पहुँचाउणा जो गुरु नानक देव पातशाह के घर का मुख कारज मुख कर्म है। इस नूं निभाउंदिआं होइआं नाल नाल शस्त्रधारी होना सिमन करदिआं बाणी पढ़दिआं जप तप करदिआं जेकर कोई जरवाना कोई पापी कोई दुष्ट बिरती वाला अत्याचार करे जुल्म करे अन्याय ते धक्का करे उस दे नाल फिर शस्त्रधारी हो करके धर्म युद्ध मंडना जूझना उस दुष्ट नूं सबक सिखाउणा ये गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी की सिक्ख्या है। जिस वास्ते गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने हुण सैली धारण करन दी थां श्री साहिबां नूं धारण करन वास्ते सिख संगतां नूं इकट्ठियां कीता है। हुक्मनामे भेजे हैं। जिस दिन सतगुरु पातशाह जी ने मेरी पीरी के खड़ग धारण करने ने उस दिन सिख संगतां भारी तादाद श्री अमृतसर साहिब विखे पहुँचन। एक दिन अमृत वेले उठ के ब्रह्म ज्ञानी भाई भाई गुरदास ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी होर बेअंत गुरु के सिखां दे समेत गुरु पातशाह जी सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे पहुँचे। धन गुरु रामदास पातशाह के पावन स्थान के दर्शन दीदार तो उपरंत दर्शनी ड्योढ़ी के सामने खलो के सतगुरु पातशाह ने वो थां नीयत की थां दसी कि थां की सफाई की जाए क्योंकि उस समय बहुत सारे उत्थे झल सन जिस तरह दरख्त सन रुख सन बेरियां दे झुंड सन। जदों श्री दरबार साहिब जी की सिरजना हुई तो ये इलाका उस समय अजे आबाद नहीं सी होया अमृतसर शहर तो बाहर सी। बहुत सारे रुख सन बूटे सन कई तरह के। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने वचन किया कि सारा थां साफ करवाओ सुधराउणा करो। जदों इस तरह थां सारा साफ हो गया साहिब गुरु हरगोबिंद पातशाह ने आप अपने हस्त कमलों विच इट लै करके अकाल बूंगा श्री अकाल तख्त साहिब जी की नींह रखी है।
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਜਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਖੜਗ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਉਸ 'ਤੇ ਰੁੱਠਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭਿਜਵਾਏ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ, ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਭ ਆਵੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਕਰਬੇ, ਲਿਆਏ ਅਗੌਰ ਬਿਲਮ ਨਹਿ ਧਰਬੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਕਰਬੇ, ਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਲਿਆਏ ਅਕੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ, ਜੋ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਰਲ ਕੇ, ਦੋ ਪਿੰਡ ਰਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਯੋਗ ਤੇ ਠੀਕ ਸਮਝਣ, ਗੁਰੂ ਨਿਮਿਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਭੇਟਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਬਿਲਮ ਨਹਿ ਧਰਬੇ, ਬਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਡੇਰੀ, ਬਹੁਤੀ ਡੇਰੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਨਹਿ ਵਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ। ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਲੰਬ ਡੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿੰਨੀ ਵਿਲੰਬ ਡੇਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਓਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਮ ਡੇਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਭਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਨਤ ਲਿਖਾਰੀ ਕਾਗਦ ਲਿਖੇ, ਇਸ ਬਿਧ ਹੁਕਮ ਭਇਓ ਤਿਸ ਵਿਖੇ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਦ ਲਿਖਣੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬੈਕੁੰਠ ਸਿਧਾਰੇ, ਖਸ਼ਟਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਬਲ ਧਾਰੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਕੁੰਠ ਸਿਧਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੱਚਖੰਡ ਧਾਮ, ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਖਸ਼ਟਮ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਬਲ ਧਾਰੇ, ਭਾਰੀ ਬਲ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਤਾਕਤਵਾਨ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਤਖਤ ਪਰ ਦਰਸ ਹੋਆਏ, ਨੀਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਰੰਗ ਮੰਗਾਏ। ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨੀਕੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਤੁਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਘੋੜੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਭੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤੁਰਕੀ ਘੋੜੇ ਔਰ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਸਲੱਬੀ, ਹਲੱਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਢਾਲੇ, ਨੇਜੇ, ਵਰਸ਼ੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਲਿਆ ਸਕਦਾ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਜੋ ਆਨਹਿ ਲਹਿ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਸਾਲਾ, ਨਹਿ ਬਿਲਮੋ ਆਵੋ ਤਤਕਾਲਾ। ਤੇ ਜੋ ਆਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਸਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਨਹਿ ਬਿਲਮੋ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਵੋ ਤਤਕਾਲਾ, ਤਤਕਾਲ ਤੁਰੰਤ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। पूर्व दिश के नगर बिसाले, दिल्ली बहुर आगरे चाले। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆ ਅੱਖਰ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੱਜਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲ ਛੇਤੀ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲਿਆਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾਰੇ ਸਨ, ਦੂਤ ਸਨ, ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਪਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਨਗਰ ਬਸਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਆਗਰਾ, ਇਹ ਆਗਰੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਾਰੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਟਨੇ ਪੁਰ ਮਕਸੂਦਾਬਾਦ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਆਦਿਕ ਫਰਕਾਬਾਦ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰਸਾਇਆ। ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਨਾਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਮ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਪਟਨਾ ਨਗਰ, ਮਕਸੂਦਾਬਾਦ, ਕਾਂਸ਼ੀ, ਫਰਕਾਬਾਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਰੂਖਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਹਨ, ਤਿਮ ਦੱਖਣ ਸਿੱਖੀ ਜਿਸ ਥਾਨ, ਪਸ਼ਚਮ ਦਿਸ਼ ਕੇ ਨਗਰ ਮਹਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਘੱਲੇ ਗਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਘੱਲੇ। ਫਿਰ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਥਾਂ ਹਨ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਾਬਲ ਅਰ ਕੰਧਾਰ ਪਿਸ਼ੌਰ, ਗਿਨੋ ਕਹਾਂ ਲਗ ਸਿੱਖੀ ਠੌਰ। ਕਾਬਲ ਤੇ ਕੰਧਾਰ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬਲ ਔਰ ਕੰਧਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿਸ਼ੌਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਨੋ ਕਹਾਂ ਲਗ ਸਿੱਖੀ ਠੌਰ, ਸਿੱਖੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸੀ ਹੈ। ਗਿਨੋ ਕਹਾਂ ਲਗ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥਾਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। उत्तरपुर आदिक कश्मीर, गमने शीघ्र सिख जन तीर। ਉੱਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰ ਨਗਰ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ,
ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗਮਨੇ ਸ਼ੀਕਰ ਸਿੱਖ ਜਨ ਧੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਨ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਧੀਰਜ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ੀਕਰ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਹੁੰਚ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਭ ਥਾਨ, ਪਠ ਮਸੰਦ ਸੁਧ ਕਰੀ ਬਖਾਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨਗਰ ਕਸਬੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਖਬਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਆਹ ਹੁਕਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਿੱਖਨ ਜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ, ਖਰਚਿਓ ਦਰਬ ਲੀਨ ਹਥਿਆਰ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਭੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਭੇਟਾ, ਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਤੋਂ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀ, ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚਿਓ ਦਰਬ, ਦਰਬ ਕਹੀਏ ਪੈਸਾ ਧਨ, ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਲੀਨ ਹਥਿਆਰ, ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਲੈ, ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਲੈ। ਚੰਚਲ ਤੁਰੰਗ ਮੋਲ ਕਰ ਲਿਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਚਾਹਤ ਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਚੁਸਤ ਘੋੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਧੂ ਧੂ ਕੇ ਤੁਰਨ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਚਲ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਚਲ ਤਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਵਾਰ ਸਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਮੋਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੁੱਲ ਕਰਕੇ ਲਏ, ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਚਾਹਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਇਸ ਭੇਟਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਜਹ ਕਹਿ ਕਰੀ ਖਰੀਦ ਬਿਸਾਲੇ, ਸਭ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਚਾਲੇ। ਜਹ ਕਹਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਪਏ ਕਿਤੇ ਘੋੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਖ ਕੇ ਢੂੰਡ ਕੇ ਖਰੀਦ ਵਿਸਾਲੇ। ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਔਰ ਘੋੜੇ। ਸਭ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਚਾਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਚੌਵਾਂ ਕੁੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਧਨੀ ਬਿਲੰਦ ਮਸੰਦ ਅਗਾਰੀ, ਗਮਨੇ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਪਿਛਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਧਨੀ ਬਿਲੰਦ ਬਹੁਤੇ ਧਨਵਾਨ ਅਮੀਰ ਮਸੰਦ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਗਮਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪਿਛਾਰੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਚਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਕੀਨ ਸਮਾਜਾ, ਬਸਤਰ ਵਿਭੂਖਨ ਪਹਿਰਨ ਕਾਜਾ। ਇੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਵਿਭੂਖਣ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਰਨ ਕਾਜਾ, ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੀਤ ਜ਼ਰੀ ਜੁਤ ਸਾਜੈ, ਜਾਮਾ ਬੜ ਅਭਿਰਾਮ ਬਿਰਾਜੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਫਕੀਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਛੇਵੇਂ ਸਰੂਪ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੇਲੀ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਸਤਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ।
ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੀਤ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਜਰੀ ਜੁਤ ਸਾਜੈ, ਜਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਢਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ। ਜਾਮਾ ਵੱਡ ਅਬਰਾਮ ਬਿਰਾਜੈ, ਜਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਚੋਲਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮ ਸੁੰਦਰ ਬਿਰਾਜੇ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਜਿਗਾ ਜਵਾਹਰ ਜਰੇ, ਮੁਕਤਾ ਗੁੱਛ ਤਿਨੋਂ ਪਰ ਕਰੇ। ਕਲਗੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜੜੇ ਨੇ, ਮੁਕਤਾ ਗੁੱਛ ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ, ਤਿਨੋਂ ਪਰ ਕਰੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੜਨਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੰਚਨ ਕੰਕਨ ਹੀਰਨ ਖਚੇ, ਕੁੰਡਲ ਦਮਕ ਜ਼ੇਬ ਜੁਤ ਰਚੇ। ਕੰਚਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਕਨ ਕੜੇ ਕੜੂ ਹਨ, ਹੀਰਨ ਖਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਚਤ ਕੀਤੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨਿਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਨਗ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮੋਤੀ ਜੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਮਕ ਜ਼ੇਬ ਜੁਤ ਰਚੇ। ਸੋ ਦਮਕ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਚਮਕ ਦਮਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ, ਦਮਕ ਜ਼ੇਬ ਜੁਤ ਜਾਰੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਕਤਾ ਮਾਲ ਉਜਾਲ ਬਿਸਾਲਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਨ ਗਿਰਦ ਸੋ ਢਾਲਾ। ਮੁਕਤਾ ਮਾਲ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਿਹਦੇ ਮੋਤੀ ਨੇ ਗਿਰਦ ਸੋ ਢਾਲਾ। ਗਲੇ ਦੇ ਗਿਰਦ ਇੱਕੋ ਜੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਤੀ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਰਚੇ ਕੋਰ ਹੀਰੇ ਪਰ ਚੀਰੇ, ਜਿਨ ਕੀ ਦਮਕ ਹੋਤ ਵਿਸਤੀਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਾ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਕੋਰ, ਕੋਰ ਹੁੰਦੇ ਚੀਰੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀਰੇ ਪਰ ਚੀਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੁਕਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੁਕਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਚਮਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨੁਕੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਚੇ ਕੋਰ ਹੀਰੇ ਪਰ ਚੀਰੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੋਤੀਆਂ 'ਚ ਮੋਤੀ ਜੜੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੀ ਦਮਕ ਹੋਤ ਵਿਸਤੀਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਤੇ ਦਮਕ ਵਿਸਤੀਰੇ ਬੜੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਖਿਲਾਰਦੀ ਹੈ। ਨਵਰਤਨੇ ਸੁੰਦਰ ਬਨਵਾਏ, ਨਵ ਵਰ ਵਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਏ। ਨਵ ਰਤਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਨੇ, 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਤਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ, ਪੰਨਾ, ਲਾਲ, ਪੁਖਰਾਜ, ਨੀਲਮ, ਲਹਿਸਨ, ਮੂੰਗੀਆ, ਗੁੱਲੀਆਂ, ਇਹ ਰਤਨ ਹਨ। ਸੋ ਮੋਤੀ, ਹੀਰਾ, ਪੰਨਾ ਆਦਿ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਬਣਵਾਏ, ਸੋਹਣੇ ਬਣਵਾਏ, ਨਵ ਵਾਰ ਵਰਨ ਜਿਨੋਂ ਅਦਕਾਏ। ਸੋ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਜਦੇ ਹਨ। ਤਥਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸੁਥਰੇ ਸਮੁਦਾਏ, ਭੂਖਨ ਸਾਜ ਨਵੀਨ ਬਨਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਰਾਸੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਸੋਹਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸੁਥਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਥਰੇ ਸਾਫ ਸਮੁਦਾਇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੰਗਾਲੇ ਜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੁੰਡੇ ਜੇ ਹੋਣ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਜੇ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਏ। ਭੂਖਨ ਸਾਜ ਨਵੀਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਖਣ ਹੁੰਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੀਨ ਬਣਾਏ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਚੜੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਹੁਕਮ ਸਭਨ ਪਰ ਗੁਰ ਕਰ ਦੀਨਾ, ਸਾਜ ਤਰੰਗਨ ਬਨਹਿ ਨਵੀਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ ਤਰੰਗਨ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਜ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਸਜਾਏ ਹੋਣ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਘੋੜੇ ਸਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਸਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ ਸਨ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਣੇ ਨਵੀਨਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਕੰਚਨ ਰਜਤ ਵਿਭੂਖਣ ਬਣੇ, ਕੰਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਤ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੋਹਣੇ ਵਿਭੂਖਣ ਗਹਿਣੇ ਬੰਨਾ ਕਰਨ। ਰੇਸ਼ਮ ਡੋਰ ਜ਼ਰੀ ਗਨ ਸਨੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਲਗਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਰੀ ਗਨ ਸਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਝੁੱਲ ਪਾਉਣੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਢਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਾ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਿਆਂ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਹੁਕਮ ਚੌਂਪ ਕਰ ਸਾਰੇ, ਲੱਗੇ ਕਰਾਵਨ ਕਾਰਜ ਤਿਆਰੇ। ਜੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਚੌਪ ਕਰ ਸਾਰੇ। ਚੌਪ ਹੁੰਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੱਗੇ ਕਰਾਵਨ ਕਾਰਜ ਤਿਆਰੇ, ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬ੍ਰਿਤ ਕੇ ਸੰਮਤ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਉਹ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਮਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਨ, ਉਹ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਿਯਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਵਧੈ ਪ੍ਰਤਾਪਾ, ਮਹਾਬਲੀ ਸ਼ਤਰ ਗਨ ਖਾਪਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧੇ। ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰ ਵੀਰ ਮਰਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬਲ ਦੇ ਬਲੀ, ਬਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਆਤਮ ਸੱਤਿਆ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਤਰੂਗਨ ਖਾਪਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਖਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਸਵੀਂ ਸੁਦੀ ਅਸਾਢ ਬਜਾਰੀ, ਆਦਿਤਵਾਰ ਤੇਜ ਬਲ ਭਾਰੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਵੀਂ ਸੁਦੀ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਆਸਾੜ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮਝਾਰੀ, ਉਸ ਤਰੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾੜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਆਦਿਤਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ। ਤੇਜ ਬਲ ਭਾਰੀ, ਬੜੇ ਤੇਜ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਲ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਜ ਕੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਖੜਗਾਂ, 2 ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਿਆਚਲ ਤੁਲ ਤਖਤ ਬਿਸਾਲਾ, ਉਧੋ ਆਪ ਜਿਮ ਦਿਨ ਕਰ ਥਾਲਾ। ਉਦਿਆਚਲ
ਦੋ ਪਰਬਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ, ਇੱਕ ਉਦਿਆਚਲ ਪਰਬਤ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਦਿਆਚਲ ਤੁਲ ਤਖਤ ਬਿਸਾਲਾ, ਤੁਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਰਾਬਰ, ਉਦਿਆਚਲ ਦਾ ਅਰਥ ਸੂਰਜ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਦੇ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗੂ ਤਖਤ ਬਿਸਾਲਾ ਜੋ ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਦੋਂ ਆਪ ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਭਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸੁੱਟਦਾ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੋ। ਤੁਰਕ ਤਾਪ ਤਮ ਤੋਮ ਤੁਰੰਤਾ, ਉਡਗਨ ਕਰਨ ਕੁਕਰਮਨਵੰਤਾ। ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਪ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾਨੰ ਪਰਾਪੂਰ ਬੇਨ, ਪਿਛਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਪ, ਪੁਚੰਤੇ ਮਹੀ ਪਤੀ, ਮਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਭੋਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮੱਤ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ। ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧਿ ਮਾਰਤ ਲੋਕੇ, ਫਿਰ ਚਿਰੰਕਾਲ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ। ਐਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿਰੰਕਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਤਖਤ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਹੀ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੁੱਸ ਗਏ, ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਰਕ ਤਾਪ ਤਮ ਤੋਮ ਤੁਰੰਤਾ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਤਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਰਕ ਤਾਪ ਤਮ ਤੋਮ ਤੁਰੰਤਾ, ਉਡਗਣ ਕਰਨ ਕੁਕਰਮਨਵੰਤਾ। ਉਡਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਰਹੁ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇਨਹੁ ਤਤਕਾਲਾ, ਨਿੰਦਕ ਪੇਚਕ ਦੁਖਦ ਕਰਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਰੰਤ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਪੇਚ ਕੁਲਵਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੁਖਦ ਕਰਾਲਾ ਦੁਖਦਾਈ ਕਰਾਲਾ ਭਿਆਨਕ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸਹਿ ਤੇ ਕਹੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਦੋਖੀ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰੋ। ਜਹ ਕਹਿ ਸੰਤ ਦਾਸ ਅਰਬਿੰਦਾ, ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹਰਿਖਤ ਬ੍ਰਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤ ਦਾਸ ਅਰਬਿੰਦਾ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਅਰਬਿੰਦਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹਰਖਤ ਬ੍ਰਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਕੇ ਖਿੜਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ। ਚੰਦ ਚੰਦੁ ਕੀ ਲੈਤਾ ਕਰੋ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਚਕਵਨ ਧਰੋ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਚੰਦਕੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚੰਦਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਂਦਨੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਲੈਤਾ ਕਰੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ।
ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਨ ਚਕਵਨ ਧਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚਕਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਜੋ ਧੁੱਪ ਚੜੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਦ ਚੰਦ ਕੀ ਚੰਦਰਮਾ ਰੂਪੀ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੈਦਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚਮਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੂਰਜ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੁੱਪ ਤੇਜ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਤੇ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾਓ, ਸਜ਼ਾ ਦਵੋ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਕਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰ ਚੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਕਵੀ ਚਕਵਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ੋ। ਕੈਰਵ ਕਾਨਨ ਦੁਖੀ ਜੀਤੇ, ਬਿਖ ਮੁਰਝਾਏ ਗਿਰਹਿਗੇ ਤੇਤੇ। ਸੋ ਦੁਖੀ ਜੋ ਕੈਰਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮੀਆਂ ਖਿੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿੜਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਣ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਿੱਖ ਮੁਰਝਾਏ ਗਿਰਹਿਗੇ ਤੇਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤੱਕਣਗੇ, ਇਹ ਮੁਰਝਾ ਕਰਕੇ ਝੜ ਪੈਣਗੇ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹੀ ਜੁਗਤ ਦਿਜ ਕਰ ਚਤੁਰਾਈ, ਸੁਨ ਕਰ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਸਾਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੱਧਾ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ, ਤਾਰੇ, ਉੱਲੂ, ਚੰਦ, ਕਮੀਆਂ, ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਿਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ, ਜੋ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਟਾ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਹੇ, ਸੁਣ ਕਰ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਸਾਈ। ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਹਿ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬਖਸ਼ਿਓ ਦਰਬ ਕਿਤ ਕਿਤਿਸ ਬਾਰਾ, ਪੁੰਨ ਮੰਗਨ ਨਹਿ ਹਾਥ ਪਸਾਰਾ। ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਰਬ ਧਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਖ ਪਿਖ ਦਾਸ ਉਦਾਰ ਸੁਭਾਉ, ਹਿਰਦੇ ਪਰਮੁਦਿਤ ਚੌਗੁਨੋ ਚਾਉ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਉਦਾਰ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਉੱਤਮ ਤੇ ਦਾਤਾਪਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੁਦਤ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੌਗੁਨੋ ਚਾਉ। ਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਕੌਮ ਤੋਂ, ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੜਨ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਚਾਅ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਦਿਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਖਨਾ ਧਾਰੇ, ਸਰਬ ਵਸਤ ਕਰਵਾਏ ਸਤਿਆਰੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਖਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਡੀਕ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੱਜ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਣੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਖੜਗਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਵਸਤ ਕਰਵਾਏ ਸਤਿਆਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ। ਕੀਤਿਕ ਵਸਤ ਬਨਾਏ ਦਿਖਾਵੇ, ਸਿਰਜਹਿ ਸੁੰਦਰ ਪਿਖ ਹਰ ਖਾਵੇ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਜੇ ਸੁੰਦਰ,
ਸੋਹਣੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਿਰਜਦੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਲ ਆਪਸ ਮਹਿ ਸੁਜਸ ਉਚਾਰੇ ਧਰ ਸ਼ਰਦਾ ਗੁਰ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਜਾਸੀ ਉਚਾਰਦੇ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰਨ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਡੀਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਉਚਾਰਤ ਆਯੁਧ ਪਹਿਰ ਮਹਾਦੁਤ ਧਾਰਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਢੀਲ ਡੋਲ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। 7.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨੇੜੇ ਕੱਦ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਕੱਦ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹੱਡ ਪੈਰ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਾਵੇ ਸੁੰਦਰ ਡੀਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਉਚਾਰਤ ਆਯੁਧ ਪਹਿਰ ਮਹਾਦੁਤ ਧਾਰਤ। ਆਜਤ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਦੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਾਵੇ ਵਿਕਸਤ ਮੰਦ ਮੰਦ ਦਰਸਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੂਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਜਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਦੇ ਸਿੱਖ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਚਾਹਿਤ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੁਨੀਕਾ ਬੈਠ ਗੁਰੂ ਨਿਕਸਾਵਹਿ ਟੀਕਾ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਬੜੀ ਚਾਹਤ ਖੈਸ਼ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾੜ ਸੁਦੀ 10ਵੀਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਛੇਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੱਜ ਕੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਖੜਕ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਕਸਾਵੇ ਟੀਕਾ। ਛੇਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਬਿਰਾਜਹਿ ਖਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਜੇ ਦੋਖੀ ਗਨ ਕੋ ਹਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੱਜਿਆ ਸ਼ੇਰਵਾਰੀ ਭਬਕ ਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਦੋਖੀ ਗਨ ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਜੇ ਦੋਖੀ ਗਨ ਕੋ ਹਰੇ ਸਮੂਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਸਿੱਖਨ ਵਿਖੇ ਆਨੰਦਤਾ ਜਿਮ ਰਵ ਤੇ ਅਰਬਿੰਦ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿੜਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰੀ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੜੀ ਕਲਗੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਗਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜਸੀ ਠਾਠ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰੂਪ ਚ ਤੱਕਾਂਗੇ
ਹਿਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਰ ਹੈ ਕਿਮ ਹੋਏ ਹੈ ਚਿੰਤ ਮਸੰਦ ਬਿਲੰਦ। ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਨਾ ਵਿੱਚੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥੋੜ ਦਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਕਢਵਾ ਰਹੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਆ ਕਰ ਹੈ ਕਿਮ ਹੋਏ ਹੈ ਚਿੰਤ ਮਸੰਦ ਬਿਲੰਦ। ਕਿਆ ਕਰ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਮ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਕਥਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਕੁ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਫਿਕਰ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਤੇ ਦੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜਗਾ ਛੇਵੇਂ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਗੇ 43ਵੇਂ ਅੰਸੂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਅੰਤਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਨ ਵਿਖੇ ਆਨੰਦਤਾ ਜਿਮ ਰਬ ਤੇ ਅਰਬਿੰਦ। ਕਿਆ ਕਾਰ ਹੈ ਕਿਮ ਹੋਏ ਹੈ ਚਿੰਤ ਮਸੰਦ ਬਿਲੰਦ। ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ